Good afternoon, participants, everybody. Welcome you all to the hands-on session for this day. To conduct this hands-on session, let us warmly welcome our respected resource person, Mr. Rajat Sen from Aura Labs. May I have a big round of applause for our resource person? To introduce him, Mr. Sen is a machine learning engineer at Aura Labs. Previously, he was AI scientist in Intangle's Lexi Labs, problem solver. He has 2 years of experience. He did his BTech in CSE from IIM Kolkata. Welcome you, sir, for this hands-on session. Hope this session would be very interesting and engaging. So, over to you, sir. Start with that. India possible. Today we are going to discuss already Moiser displayed some algorithms in multi-objective optimization. So today we are going to show how this looks like. Can you please log in your Google account? So I'm just sharing your file. Just for your reference, I am giving some basic ideas like what we are going to do. That is, you all know that in multi-objective optimization, like there are a lot of application domains out there. So our motivation is what is the main domain that is massively we can imply, that is our traffic analysis, the traffic optimization domain. Because we all know that in our like daily basically when you see our daily days like in our roads and also traffic congestion are increasing in massively. So like sometimes signals, like sometimes the mismanagement in the traffic, also some rash driving, some wrong acceleration, some wrong crossing, all are the driven factor for the traffic congestion. Sometimes it is depending on the lanes of the roads. Like some roads are 2 lanes, some roads are 3 lanes. So we are going to show how can we optimize based on the concepts which Shobhi sir already told. That is the multi-objective optimization methods. Like we have already introduced the NSGAT method. Already we can show the NSGAT as well, and some of the concepts of the reinforcement learning I will show like how it will perform. So basically, can anybody has any idea like what is the traffic flow, what is the traffic control, like how can we control the traffic flow? Any idea? Like what is the traffic flow? How can we determine the traffic flow? So basically, the flow we consider flow is here. Then it's the traffic density into the speed. Like for any stream flow, if we want to understand the flow or the stream flow of the water as well, then it will be water density into water speed. That is the water flow. The same thing is with the streamline flow if I consider, then traffic flow is also based on that. So some depending factor I'm just writing here. If it is like Q is equal to A is equal to our traffic density in a particular I'm taking the time constant over here. So traffic density per unit time, and then it is all about the velocity of traffic, right? Velocity of each vehicle. Then actually it's the mean velocity. You can't consider. So some cars can move in 140 speed, 100 speed, some can 40 speed. So we can take it the mean velocity over here. Then we can get the traffic flow. Now, what will be the depending factor? So traffic flow basically. Also, standing tech to show you. Our traffic density into velocity is the traffic flow. Now this Q factor
somehow is like affected by few conditions. So you all know the signal architecture, right? So signal, we have three signals. One is green, one is red, one is yellow, right? So now, can you please tell me? So what are the two depending factors in the signal can control the traffic overall? Like which two lights? Red and green. Because red is the stopping time and green is the running time. So if I consider a clock cycle, we all understand the clock, right? Clock is a repetitive cycle. That means a 19-second clock means 90-second clock. These three lights can be repeated in a gradual manner. Suppose green light comes for the 40 seconds. For this time duration, it's a small time duration, it's a time quanta. This small time quanta I have, that is our green will persist for 40 seconds, right? And our red is persisting for 30 seconds, suppose, and yellow is for 20 seconds. So this is like 40, 30, 20. So this is combining, like it is repetitive for next 90 seconds onward. So now, can you please tell me, if the green persisting for 40 seconds, then at that time, what will be the depending factor which will control our traffic? What will be the depending factor? I am just listing down the dependent. It is not Q length, it is the traffic flow, right? It is just a quantized, it is like a quantized measurable element. We can't determine physical. It will be affected by some quasi signals, the road conditions. So I am taking the reference of signal. This is affected by this. Now this is, I have derived it. Now each of these is affected of some type of factors. There is some condition in stopping. The green light, in the time of green light, what is happening? The car moves, car is moving, that means what are the factors for the car moves? That means acceleration, velocity. So these all are the factors. If acceleration increases, the car will move faster. So the speed, acceleration, these all are the factors. I'm just nesting on the points to understand you better, like how the multi-factors are coming into the point. Because this is a real-time example. And now, if it is red, then what will be the dependent factors? Fuel come both. In both of the cases, it will come like green and red. I will come with the point. If fuel is a measurable entity, or it will come under this section. The signals cannot be affected by the fuel. The fuel will be the dependent factor of the vehicle itself. But getting a point, I am talking about the signals only. Now, right now for the red signal, like within this 30 seconds lag, what type of activities we can expect? Number of cars, it is the phenomena. So now it is the people walk, like how slowly people walk, how faster people walk. Like people crossing time. Crossing time, right? Suppose there are a lot of old guys are crossing the road, then the duration of the time will be changed. Suppose it is 30 seconds, it might be increased because the persons are bit old, like 70 above, 80 above. It can be possible, right? Then the 30-second factor can be changed. It might be increased or be decreased. So that I can keep it static. These things usually we will move this way because this is a 90 seconds lag. So 90 seconds is a huge number in computer science field. So if we change it with the 90 millisecond or 90 nanosecond, so simultaneously this change the rate of increasing, the rate of decreasing. How can we calculate? How is the model to understand? That is the reinforcement learning. When model will check the people is coming, people are coming, which are above 68, then automatically it will decide. No, right now I need to increase the time lapse. That is model automatically understands what is the fundamental concepts behind it. This is the thing. Now I will talk about this later. Like I will talk everything. Like this is the thing. Like what is the yellow factor?
Yeah, that is the thing actually. So if I consider in that way, if it is red, then the intermediate transition has been red. So it will jump periodically, like it is like green, red, yellow. In that manner, it will never come. It is like green, yellow, red. This is also a possible outcome. So this is a difficulty. That means you want to mean like the difference is like the time difference between two signals, right? If the two yes, that will also possible. Like my idea is this is the green light and this is the yellow light. I want to take the time difference between two signals. If we can measure this, then we can automatically reduce a lot of assumptions. Are you able to understand what I'm trying to say? Yes. Yes. Implementing the factors which are actually. So this is the green and this is the yellow and this is the red. Now for the green, we have already next the vehicle acceleration, vehicle speed will come into the chart. Now for the vehicle speed, like what is the dependent factor? That is the fuel consumption. And that is if the car moves very fast, like in a very fast manner, definitely it is prone to accident, right? So two factors is coming from here. That is one is, and another is our fuel. Okay. So now, all open polar factors. So I'm sharing the link. Yeah, I'm gonna open the schema to broadcast card na
এইবার মেশিন লার্নিং বা নরমাল অঙ্কের একটা ভালো কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে স্কেলারাইজেশন। স্কেলারাইজেশন জিনিসটা কেউ আইডিয়া আছে বলতে পারবে? ফান্ডামেন্টাল আইডিয়া স্কেলারাইজেশন। স্কেলারাইজেশন To normalize the value. it is used to reduce the values or something. Actually, this is the concept like any complex problem we need to implement into a equation based manner. Suppose this is I am considering the fuel consumption. Suppose I am writing here that F is equal to fuel is equal to now like suppose I am writing some like fuel cost I am considered cost is equal to delay like idling time. Idling time means the car is actual, the engine is on but car is not moving. That is idling plus some constant that is A into like what is the emission of fuel. Emission of fuel. So just I am considering the cost, the fuel cost by this equation, the delay plus A into the emission. So this is actually the scalarization method. Scalarization means we are converting into two separate scalar quantity to find out the exact cost. So this is the thing we need to imply because now one factor coming from fuel, that is the cost. Fuel optimization means cost optimization. So now you can understand that direct traffic flow is completely proportional to cost. Maximum traffic flow, like traffic flow proportional to cost, isn't it? Simple proportional or reverse proportional? So now you need to understand the correlation between these things. Like, please open the Colab file. We are using one famous library that is PyMo. What is the full form of PyMo? That is Python Multi-Objective Optimization. Here all other like libraries like GA, NSGA, NSGA2, simulated annealing, all are mentioned over here. All types of algorithms are written. So now, just understand, we are using NumPy arrays, we are using the pandas database
data set basically. And for the matplotlib, we are doing some visualization over that. And now this is the SciPy. Actually, SciPy why we are using this is sample filter, because sample filter is a set of a stream of signals we need to process. What is the sample filter? Like I am already told, I have already told that vehicle factors are velocity and acceleration. Rate of change of velocity. What is the rate of change of velocity? What is the rate of change of velocity? Acceleration. dvdt is equal to acceleration. dvdt is equal to that means তাহলে আরো সামনে দিই আমার কতটা টাইম জুড়ে অ্যাক্সেলারেট হচ্ছে কি চেঞ্জে সেটা হচ্ছে আমার অ্যাক্সেলারেশন নাও we are considering the what is it called rate of change of acceleration সেটা হচ্ছে জার্ক কতটা গাড়ি যেমন আমরা যখন গাড়ি চালাই ম্যানুয়াল গাড়ি যারা ড্রাইভ করে যারা জানে গাড়িটা কিন্তু স্টল করে যায় যদি ঠিকঠাক আমি যদি গিয়ারে এমিশন না দিতে পারি গাড়ি স্টল করে ইট ইজ এ জার্ক লাইক আনকন্ট্রোলড অ্যাক্সেলারেশন দ্যাট ইজ জার্ক সো এই জিনিসগুলো যখন আমি একটা বিশাল বড় ডেটা সেট ইউজ করছি ইউএস গভর্নমেন্টের এটা এনএসজিআই ডেটা সেট ইউজ করি ইউএস যেটা আমি একবার দেখাবো এনটিএসআই এই দেখুন এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডেটা সেট পাবলিশ বাই দি ইউএস গভর্নমেন্ট এখানে সমস্ত ভেহিকেলের ডেইলি বেসিসে কতটা কি যাতায়াত করে তার একটা লেভেল ডেটা দেওয়া আছে এটা লিঙ্কটা জানি না জানি আপনারা খোলার চেষ্টা করুন ইউএস গভর্নমেন্ট এনএসজিআই ডেটা সেট data.transportation.government করে এটা আসবে সো NSGIM, NGSIM, NGSIM. Second limiter. এটা নোট হয়ে যাচ্ছে তো বেসিক্যালি কি আমি জাস্ট ভিজুয়ালাইজেশনটা দেখাচ্ছি এটা কত এমবি ডেটা সেট অ্যাকচুয়ালটা 2 জিবি আর যদি এর একটা সিনথেসাইজ ভার্সন আছে ওটা 669 এমবি হ্যাঁ তো জিনিসটা আমি বলি ছোট করে তার আগে এই ভেহিকেলের ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করার আগে আমাকে বুঝতে হবে ভেহিকেলের ডেটাটা কেমন ভাবে আসে তো একটা ভেহিকেলের এই ডেটাগুলো আমরা জানি ভেহিকেলের ডেটা একটা ডিসকন্টিনিউয়াস ফ্লো কখনো কখনো একটা টাইম পয়েন্টে গাড়ি এলো কখনো কখনো গাড়ি এলো না যখন এইভাবে ব্রেক করে করে জিনিসটা আসে ইট ইজ এ ডিসকন্টিনিউয়াস ফ্লো সো একটা কনসেপ্ট আমাদের খুব মানে যারা ইসি ডিপার্টমেন্ট থেকে আছে তারা খুব ভালো জানে সেটা হচ্ছে র্যানস্যাক ফিল্টার র্যানস্যাক ফিল্টার মানে কি যখন আমাদের কোনো নয়েজি সিগন্যাল আসে সেই নয়েজি সিগন্যালের যে আউটলায়ার গুলো আছে মানে নয়েজটাকে বার করে মেইন সিগন্যাল স্ট্রিমটাকে আমি হিট করব দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য র্যানস্যাক ফিল্টার ঠিক আছে সেরকম একটা জিনিস এখানে আমি ইউজ করছি যেটা আমি অলরেডি বললাম SciPy থেকে ইম্পোর্ট করছি স্যাম্পল ফিল্টার এটা কি হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার কোড ভার্সন অফ দ্য র্যানস্যাক ফিল্টার বলতে পারেন তো আমার একটা কন্টিনিউয়াস ডেটা ফ্লো এর এরকম খুব একটা র্যান্ডম ঠিক আছে আমার এই ডেটাটা দেখুন আউটলায়ার এটা এর মতো কন্টিনিউয়াস ফ্লো নয় আউটলায়ার মানে হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আউটলায়ার মানে সবার ক্লিয়ার কি আউটলায়ার মানে হচ্ছে 10 20 30 একটা ডেটা হট করে গেল 500 চলে গেছে 500টা কিন্তু এর সাথে কোনো একটা ক্লাস্টার হয়েছে সেন্ট্রিক নয় 500 ইজ দ্য আউটলায়ার তো আমাকে ফার্স্ট অফ অল যখন কোনো কন্টিনিউয়াস আর ডিসকন্টিনিউয়াস যেটা যাই আসুক না কেন আমাকে আউটলায়ার রিমুভ করতে হবে তো এই র্যানস্যাক ফিল্টার বা স্যাম্পল ফিল্টার দিয়ে আমরা আগে আউটলায়ার রিমুভ করব সেই জিনিসটা আমরা আগে ডেটা প্যাটার্নটা দেখার আগে আমরা এইখানটা আগে চেক করব পরে এটাতে আমি পরে আসছি আগে এইটা দেখুন এই ফ্লোটা একবার ভালো করে চেক করুন এই
এখানে দেখুন কতটা ট্রাফ গুলো কতটা আপ হয়েছে, কতটা, কিন্তু এটা দেখুন নরমালাইজড। এইটা হচ্ছে আমার ফাইনাল, যেটা আমার ডেটাটা প্রসেস করতে হেল্প করবে, যেটা কিন্তু একটা স্ট্রিমলাইন, এটা কিন্তু একটা রেগুলার একটা ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি, বাট এটা দেখুন কতটা ইরেগুলার একটা ওয়েভ। তো এই জিনিসটাকে স্ট্রিমলাইন করার জন্য বা স্মুথ করার জন্য, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেলারেশন, আমরা এটা র ভার্সেস স্মুথ অ্যাক্সেলারেশন, বিকজ অ্যাক্সেলারেশন ইজ দ্য ডিপেন্ডিং ফ্যাক্টর। তো অ্যাক্সেলারেশনের এই কার্ভটাকে করার জন্য আমাদের এটা ইউজ করতে হবে, স্যাম্পল ফিল্টারটা ইউজ করতে হবে। আপনি দেখতে পারেন এখানে 25, এখানে যে টাইম কোয়ান্টার সাথে অ্যাক্সেলারেশনের একটা গ্রাফ আমরা ড্র করেছি। এইবার আমরা একটু ডেটাটাকে দেখি। এখানে df.head না করে আমি পুরো df.head 10 করে দিই। এটা কিন্তু আমার ডেটাটা নেই অ্যাকচুয়ালি, আমার ডাউনলোড করতে আমার চলবে ওটা, বাট আমি ছোট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ভেহিকল অ্যাট্রিবিউট, ভেহিকল আইডি, তার করেসপন্ডিং ফ্রেম আইডি, তার গ্লোবাল টাইম, এটা হচ্ছে এক্স কোঅর্ডিনেট, মানে এই কোথায় আছে কন্ডিশনটা, এটা ভেহিকলের ভেলোসিটি, ভেহিকলের অ্যাক্সেলারেশন আর কোন লেন দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানকার ফ্যাক্টরটা কি আছে, ভেলোসিটি, অ্যাক্সেলারেশন আর লেন। মানে লেনের মধ্যে সিগন্যালের কনসেপ্টটা আসে, কোন সিগন্যাল কখন আমি চালাবো সেটা পরে। এইবার কয়েকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে, কি করে সিগন্যাল অন অফ হয় বা অপারেট করে, আর কি করে আমরা এই ভেহিকলের ভেলোসিটি আর অ্যাক্সেলারেশনকে কাজে লাগিয়ে আমরা বুঝতে পারি কোন গাড়ি কত স্পিডে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে ট্রাফিক কনজেশন হবে না। সিমিলার যদি একটা ইমেজ আমরা একটা কনসিডার করি, একটা লেন আছে, এই লেনের মধ্যে দিয়ে দেখুন 0 থেকে 5 সেকেন্ডের মধ্যে একটা গাড়ি যদি 100 কিলোমিটার পার মিনিট 100 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে যায়, আরেকটা গাড়ি যদি 5 কিলোমিটার পার আওয়ারে যায়, তাহলে কিন্তু গায়ে গায়ে গাড়িগুলো যাবে না, গাড়ির মধ্যে কিন্তু গ্যাপ অনেক বেশি হবে। ঠিক আছে, তো এই স্পিড ইজ এ ফ্যাক্টর। তো এবার যদি সব গাড়ি 100 কিলোমিটার স্পিডে যায় বা সব গাড়ি যদি 50 সেম স্পিডে যায়, তাহলে কিন্তু একটুখানি মানে সব গাড়িকে মানে সিগন্যাল ফল্টে একটু গ্রিন বেশি রাখতে হবে, কিন্তু গাড়ি কিন্তু সব সেম স্পিডে যাচ্ছে। সিগন্যাল তখন কি করে, সিগন্যাল দেখে গাড়ি আমার আসছে কি আসছে না। এবার যদি সব ইউনিফর্ম স্পিডে যাতায়াত করে, তাহলে সিগন্যাল কিন্তু কখনো গ্রিন থেকে রেড বা ইয়েলো হতে পারবে না, গ্রিনই থাকতে হবে, বিকজ গাড়ি আসতেই থাকছে আসতেই থাকছে আসতেই থাকছে। তো দ্যাট ইজ দ্য ডিপেন্ডিং ফ্যাক্টর। বোঝা যাচ্ছে সবার জিনিসটা? তো এই জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে, এই জিনিসটা আমরা তাই জন্য ভেহিকলের ভেলোসিটি আর অ্যাক্সেলারেশনটা কনসিডার করছি। এই অ্যাক্সেলারেশনে যে 0.56 এইগুলো সবকটাই একটা কিলোমিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার বা মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, এই রেটেই আছে, মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার রেঞ্জেই আছে। আর ভেলোসিটিটা আমাদের মানে kmph এই আছে, ওখানে kmph কে আমরা 5/18 দিয়ে গুণ করলে মিটার পার সেকেন্ড পাই। তো ওইগুলো আমি পরে দেখছি। এইটা হয়ে গেল। এইবার আমাদের এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমাদের এই যে পার্টিকুলার এই আউটপুটটা দেখুন, আর কোডটা আমি পরে বলছি। আমাদের স্টপ ফ্যাক্টরটা দেখতে হবে যে আমাদের ভেহিকল আইডি আর টাইম আছে, আমরা উপরে কি করছি, আমরা একটা এই জিনিসটা আমরা কাজে লাগাচ্ছি। এইটা কি, এইগুলো সবকটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ ফিজিক্স বেস। আমাদের গাড়ির জিনিসটা বুঝতে হবে যে কোন জায়গা থেকে কোন লেনে গাড়িটা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে 1.1, এটা একটা যে কোনো একটা নাম্বার দিয়ে আপনি গুণ করতে পারেন, বাট আমি এটা চেক করে দেখেছি 1.1 ইজ দা বেস্ট ফ্যাক্টর এখানে আউটপুট আনার জন্য। কিন্তু এ মিন্স অ্যাক্সেলারেশন ইনটু 9.81, যেটা আমাদের জি ভ্যালু, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স জি 9.81 ইনটু গ্রেড, গ্রেড মানে গ্রেডিয়েন্ট, কোন রাস্তা কতটা উঁচু বা নিচু, ইনটু 0.0, এটাকে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করেছি। এবার ওটাকে যদি কত বেশি গ্রেডিয়েন্ট হবে সেটা আমরা সেই মতো চেঞ্জ করব। প্লাস এটা একটা বায়াস ফ্যাক্টর লিখেছি, এটা একটা বায়াস ফ্যাক্টর লিখেছি। এটা অ্যাকচুয়ালি হাইপার প্যারামিটারস। লার্ন প্যারামিটার আপনি বলতে পারেন, লার্ন প্যারামিটার মানে একটু মেশিন লার্নিং কোনো মডেল চালাচ্ছে যেটা রান করবে। এটা হচ্ছে কোনো একটা ইকুয়েশন বিল্ড আপ করার জন্য আমাদেরকে পার্টিকুলার একটা সেট অফ ইকুয়েশন মানে একটা নরমাল মানে একটা স্কেলারাইজ প্যারামিটার আমাদের লিখতে হবে। কেন করেছি জিনিসটা আমি সামনে নিচে বলছি যে এই যে আমাদের প্রত্যেকটা আমি ভিআইডি মানে ভেহিকল আইডি আলাদা আলাদা করে নিচ্ছি, তারপরে আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাচ্ছি বেসড অন দ্য ফ্রেম আইডি। ফ্রেম আইডি যার বেশি যার কম সেগুলো উপরে থাকবে, যার বেশি তারা নিচে থাকবে। এবার আমরা গ্লোবাল টাইমে যেটা আমরা দেখলাম, টাইম মানে হচ্ছে কোন টাইমে কোন গাড়ি গেছে, আগের স্ট্যাম্পে কোন গাড়ি গেছে, পরের স্ট্যাম্পে কোন গাড়ি আছে, তার ইন্টারমিডিয়েট যে ডিফারেন্সটা সেটা আমরা ক্যালকুলেট করছি যে টাইম স্ট্যাম্প ডিফারেন্স। ঠিক আছে, সেই গাড়িটার
দুটো গাড়ির মধ্যে অন্তর্বর্তী যে গ্যাপটা আছে সেটা আমরা এই গ্লোবাল টাইমে ক্যালকুলেট করেছি। তাহলে নাও আমরা এই জিনিসটা যেটা আমরা টাইমটাকে স্টোর করছি সেই টাইম স্টার্টগুলোকে আমরা লেন্থ দিয়ে ডিভাইড করছি। যদি লেন্থ যদি 1 এর থেকে বেশি হয় তাহলে রাখবো, নয়তো সবকটাই আমি 0.1 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করছি। আমি দেখবো না 1 এর থেকে কম হলে গোলটা হচ্ছে যে লাইটগুলো আছে ওগুলো যেন প্রপার রেটে চেঞ্জ করে, তাহলে না, এটা হচ্ছে আমরা অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন জিনিসটা ক্যালকুলেট করছি, এটা আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করছি আর স্টপ ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করছি। আমরা এখানে সিগন্যাল করব। আপনি বলতে পারেন লাইটটা, বাট সিগন্যালটা এখন আমাদের আসছে না, মানে জিনিসটা হচ্ছে কোন মোমেন্টে কোন গাড়ি যাবে তার করেসপন্ডিং স্টপ ফ্যাক্টরটা আমরা ক্যালকুলেট করছি। ঠিক আছে, আপনি এখানে দেখতে পারেন যে লাইটের ভেহিকল স্পেসিফিক ফর ভিএসপি যেটা স্টাইল ফাংশন স্পিড এন্ড অ্যাক্সেলারেশন। ঠিক আছে, এখানে আমরা আইডলিং ব্রেকিং, মানে আইডলিং মানে যে গাড়ি চলছে মানে ইঞ্জিন অন আছে বাট গাড়ি চলছে না, ব্রেকিং। একটা জিনিস বুঝছি যে আমি তিনটে লাইটের ফ্রিকোয়েন্সি আমি অবজার্ভ করছি, হ্যাঁ তার বেসিসে আমি কিছু করছি না, আউটপুটটা কি কোনো ইনপুট প্যারামিটার। হ্যাঁ, আউটপুটটা হচ্ছে আমাদের কোরিলেশন ফাইন্ড আউট করা। আমি দেখাচ্ছি আপনাকে যে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের আগে ডেটাটাকে প্রসেস করে দেখতে হবে কোন গাড়ি কত সময় থামছে, সেই বেসিসে আমি ফ্লোটাকে তো কন্ট্রোল করব না। ওটাই মানে 7 থেকে আগে লাইন লেন্থগুলো সেই সেখানে গাড়ি মানে গাড়ি যতক্ষণ থামবে সেই গাড়ির উপর বেস করেই তো আমি অন্যান্য একে পাস করাবো, প্যাসেঞ্জারকে পাস করাবো যতটা স্টপিং টাইম হবে। গাড়ি যদি থামে, গাড়ি একটু ওয়েট করে, তার উপর বেস করে তো আমি প্যাসেঞ্জারগুলোকে পাস করাবো। আর আপনি যেখানে অবজার্ভ করছেন তার অন্যান্য জায়গাগুলো আপনার আউটপুট করবেন, আউটপুট ডোমেন, তাহলে ইনপুট ডোমেনটা এক জায়গায়, আউটপুটটা অন্য জায়গায়। মানে এইভাবে আপনি কনসিডার করুন জিনিসটা, আপনি এইভাবে কনসিডার করুন। এখানে আমি লিখছি এইটা হচ্ছে আপনার টোটাল এই ভেহিকল রেটে যত সব ডোমেন, এইটা হচ্ছে আপনার, আমি যদি বলি আপনার একটা ফাংশনটা হচ্ছে আপনার ডিসিশন ফাংশন। এই ডিসিশন ফাংশনটা কি আপনি অলরেডি দেখলেন, ডিসিশন ফাংশন x যেটা সেটি ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টর অফ দ্য অবজেক্টিভ ফাংশন। এখানে দুটো ভ্যারিয়েবল আছে, অবজেক্টিভ ফাংশন আমি এরকম বলতে পারি যে রাস্তা ক্রস করব কি করব না, এটা যদি প্যাসেঞ্জারের পার্সপেক্টিভ থেকে বলি। আরেকটা অবজেক্টিভ ফাংশন এরকম হতে পারে যে আমি ঠিক ফুয়েল এফিসিয়েন্সি ওয়েতে এফিসিয়েন্ট ওয়েতে গাড়ি চালাচ্ছি কিনা। একটা জিনিস আমি যদি এসডিএফ এর ওখানে যে জাংশনটা আছে ওখানে যে আমাদের আইএমএ পাবলিক যে রাস্তাটা আছে এদিকে কলেজ মোড়, আপনি যদি ওই রাস্তাটা ট্রাফিক মনিটরিং করেন, হতে পারে এক জায়গায় আপনি জিনিসটা অবজার্ভ করছেন, আরেক জায়গায় আপনি অ্যাকর্ডিংলি সিগন্যালটাকে চেঞ্জ করে যাতে লোক তাদের বেরিয়ে যেতে পারে সেটা ব্যবস্থা করতে করতে পারছি, হ্যাঁ সেটা করা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে ওখানে কিন্তু 4 মাথার লেন, আর প্রত্যেকটা লেন আইডি ইজ ডিফারেন্ট। আমাকে সেভাবে ম্যানেজ করতে হবে যে কোন লেন দিয়ে কত গাড়ি যাচ্ছে সেটা আমাকে ম্যানেজ করতে হবে, সেটাই ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টর। এবার আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমি ট্রাফিকটা কন্ট্রোল করবো কি করে, ট্রাফিক মনিটরিং না, আমি কনজেশন যাতে জ্যাম না হয় সেটা আমি দেখি। ঠিক আছে, আমি সিগন্যাল কন্ট্রোলটা আলটিমেট আমার গোল না, আমার হচ্ছে জ্যাম না হয়, মানুষ যাতে পাস করতে পারে সেটা আমার লক্ষ্য। আমি সেটা দিয়ে জ্যাম অ্যালগরিদম দিয়ে পুরোটা দেখাচ্ছি জিনিসটা। তো এটা হচ্ছে আমি যদি দুটো ফ্যাক্টর আমি রাখি পার্টিকুলারলি, সেটা হচ্ছে এক আমি রাখলাম যে ফুয়েল এফিসিয়েন্সি আছে কিনা, একটা হচ্ছে আমি রাস্তা পাস করতে পারছি না। এবার দুটোই আমাকে অপটিমাইজ করতে হবে। ফুয়েল এফিসিয়েন্সিটা যেন আমার ম্যাক্সিমাইজ হয়, মানে ফুয়েল যাতে কম ইউজ হয়। আর দুটো আরেকটা ফাংশন অবজেক্টিভ ফাংশন যাতে রাখলাম যে একটা নির্দিষ্ট টাইম স্ট্যাম্পের পর মানুষ যাতে রাস্তা ক্রস করতে পারে, এই দুটো অবজেক্টিভ ফাংশন রাখলাম। এইবার আমার পার্টিকুলার এই ডিসিশন প্যারামিটার যেগুলো আমি এখান থেকে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে আপনার রিস্ক ফ্যাক্টর, ভেলোসিটি, অ্যাক্সেলারেশন, ব্রেক কন্ট্রোল, এই সমস্ত কিছু জিনিসের উপর বেস করে আমার এই অবজেক্টিভ ফাংশনটা আমি ফ্রেম আউট করব। সেইটাকেই আমাকে কিন্তু এখানে fx লিখতে হবে। এবার এই জিনিসটা আমি আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি যে কি করে আমি স্টপিং ফ্যাক্টরটা তৈরি করলাম। এখানে ট্রাফিক আমি টাইম করলাম, ট্রাভেল টাইম, তার করেসপন্ডিং ডিলে করলাম, তার করেসপন্ডিং স্টপ বার করলাম। আগে আমি দেখিনি যে কি আমি বার করেছি, যেটা কি করে হচ্ছে। এমিশন প্রক্সি মানে কি, এই এমিশন প্রক্সিটা হচ্ছে কত স্পিডে আমার ফুয়েলটা বার হচ্ছে মানে নির্গমন হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ স্পিড। তো এই জিনিসটা আমি টোটালটা করছি একটা ভেহিকলের উপর পার্সপেক্টিভ অ্যানালাইসিস করে। এই ফ্যাক্টর করে একটু দেখে নিই যে আমি কেন ডিলে নিলাম, কেন স্টপ নিলাম, কেন ফুয়েল কন্ট্রোল নিলাম, ফুয়েল এমিশন নিলাম, কেন অ্যাভারেজ স্পিড নিলাম, এগুলো তো বোঝা গেছে আপনাদের, বোঝা গেছে সবার। এইবার যেটা আমরা এখানে করেছি সেটা হচ্ছে ফ্লো ভার্সেস ডেনসিটি, স্পিড ভার্সেস ডেনসিটি। এইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট। এটা দেখুন একটা প্রায় লিনিয়ার একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন, বাট এটা কিন্তু নন লিনিয়ার একটা ডায়াগ্রাম। ফ্লো ভার্সেস ডেনসিটি এটা একটা প্রপোর্শনাল, ট্রাফিক ডেনসিটি যত বাড়বে ট্রাফিক ফ্লো তত বেশি হবে।
ট্রাফিকের স্পিড যত বাড়বে ডেন্সিটি কিন্তু কমতে থাকবে। গাড়ি যদি বেশি স্পিডে বেরিয়ে যায়, গাড়ি মানে জাজ করবে সেটা মডেল নিচে, অ্যালগরিদম নিচে, ওই অ্যালগরিদম ওটা লেখা আছে সে কিভাবে জাজ করতে হবে, পাইমোর মধ্যে সমস্ত অ্যালগরিদম লেখা আছে। বাট আপনাকে অ্যালগরিদমের ইন্টারনাল কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে হুইচ উইল বি দ্য ফিটেস্ট। আপনি এই যে চেনগুলো করছেন, সোয়াপিং করছেন, যখন আপনি অ্যালগরিদমে মেনশন করছেন না, পাইমো ডট জিএ করে ফাংশনের মধ্যে পাস করছেন, ওটাই অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করে। যেমন আপনি যদি একটা সি প্লাস প্লাস ফাংশন লিখে সাম a প্লাস b, আপনাকে কি কোড করতে হয় a প্লাস b, সাম ফাংশনটা লিখলে অটোমেটিক্যালি আউটপুট বেরিয়ে আসে 5 প্লাস 6 11। আপনাকে 5 প্লাস 6 11 কিছু করতে হয় না, সাম 5 6 লিখে উত্তর 11 আসে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, ইন্টারলাইন কোডটাতেই কিন্তু এই সোয়াপিংটা হয়ে বিইডিএসি আমি এটা জেনারেট করে এই পাথটা পেলাম। বিইডিএসি এটা কি হবে? ইসিটা তো উপরে পাঁচটা বিইডিএসি যে দুটোকে ক্রসওভার করেছেন, হ্যাঁ। এইডিসি আর বিএডিসি, হ্যাঁ। এর মধ্যে এইডিসি এটা হবে না। এডিসি তো এটাই একটা পার্ট। এডি তারপরে ডিসি ওটা তো ভ্যালিড না। আমার আর এই তো নিলাম, এই সিকোয়েন্সটা নিলাম এডিসি বিএডিসি, এইগুলোর মধ্যে কমন পার্টটা তো এটাই হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি যদি একটা বি অ্যাড করি তাহলে তো অন্য জিনিস পাচ্ছি। আমি যদি করি এবি প্লাস বি তাহলে তো জিনিসটা এবি অ্যাপেন্ড হয়ে থাকছে না। যখন আপনি মাঝখান দিয়ে কাটছেন, মাঝখান- প্রথমটা ফার্স্ট পার্ট, দ্বিতীয়টা সেকেন্ড পার্ট, হ্যাঁ। দ্বিতীয়টা ফার্স্ট পার্ট, প্রথমটা সেকেন্ড পার্ট। হ্যাঁ। তাহলে এটা তো রিপিট করছি, এডিসি পাচ্ছি না আমি তখন। হ্যাঁ, এবার এডিসি ওটা তো ভ্যালিড না, কারণ ডি দুবার চলে আসছে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি বলছেন বিএসি টা যদি পাচ্ছি কিনা, বিএসি বিএইসি, হ্যাঁ এটাও একটা পাথ, এটাও একটা পাথ হতে পারে। আপনি বলছেন হ্যাঁ সেটা যতগুলো কম্বিনেশন হয়, এডিসি একটা পাথ হলো, বিএডিসি একটা পাথ হলো, বিএডিসি একটা পাথ হলো, আর এই বড়টা একটা পাথ হলো বিএইসি। হ্যাঁ এই পাথটা পেতে পারেন, বিএইসি এই পাথটা, হ্যাঁ এটাও পেতে পারেন। এবার আপনাকে দেখতে হবে এই তিনটে যে প্রডিউস করছে তার মধ্যে এইটা এটা প্যারেন্ট, এটা একটা ছোট চাইল্ড হচ্ছে, মানে আমি ক্রসওভার করেও কিন্তু প্যারেন্টকে আমি পাচ্ছি। আমার সবসময় যে ক্রসওভার করে দুটো চাইল্ড, দুটো প্যারেন্ট থাকলে দুটো চাইল্ড হবে, 2 এক্সপোনেন্টে পারবে এরকম কনসেপ্ট নয়। আমি ক্রসওভার করেও কিন্তু প্যারেন্টকে রিট্রিভ ব্যাক করতে পারি। বোঝা যাচ্ছে কনসেপ্টটা? তো সেই জন্য বিএইসি কে কিন্তু আমি লিখলাম, বিএইসি যখন আমি পার্টিকুলারলি লিখছি তখন আমাকে এই করেসপন্ডিং ভ্যালুগুলোর সাথে কম্পেয়ার করে দেখতে হবে যে এটা একটা অপটিমাল সলিউশন দিচ্ছে কিনা। যদি দেখি এই ধরুন আমাকে ইনফাইনাইট লুপের আমি করতে পারি, এখানে আমার 5টা আছে, এরকম জেনেটিক অ্যালগরিদমে আমার 1000 2000 টাকা যদি পপুলেশন হয়, আপনাকে করেসপন্ডিং এরকম র‍্যাঙ্ক অ্যানালাইসিস করে দেখতে হবে। এবার দেখবেন যেটা একদম টপে থাকবে, মানে সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটা যেটা টপে থাকবে সেটা সবচেয়ে উপরে যাবে, যে বিএইসি এটা যখন টপে যদি থাকে তাহলে কিন্তু এটা আমার অপটিমাইজড পাথ। সেইটাই এবার এই অপটিমাইজড পাথে আমি যদি গাড়ি চালাই তাহলে ফুয়েলটা এফিশিয়েন্ট হবে। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল অবজেক্টিভ ফাংশন। এগুলো সব ওই প্রাইমো বলে যেটা বলছেন, ওইটার মধ্যে একটা পাইমোর মধ্যে অলরেডি এটা রিটেন আছে, আপনাকে কোড করা দরকার নেই। API কল করলে সব এপিআই এটা লাইব্রেরি, হ্যাঁ লাইব্রেরিতে কল করলে চলে আসবে, চলে আসবে, পুরো জিনিসটা চলে আসবে। কিভাবে কাটাকাটি করছে সেটা সে নিজেই নিজেই ডিসাইড করবে, আপনাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে। আপনি কোডটাই দেখুন, ওখানে সবটাই লেখা আছে। আমি এটা মুছে দিই, কি অসুবিধা আছে? সবাই বিএইসিটা টপে আছে কিনা সেটা আপনি দেখুন, সেটা হচ্ছে অপটিমাল সলিউশন। সেটা আপনি এখান থেকে লজিকটা বিএইসিটা এটা এই বিএইসি যে কস্ট ফাংশন, এটা ফিটনেস করতে আমি বার করব কস্ট ফাংশন, সেই কস্ট পুরো সাথে এটা আমি কম্পেয়ার করে দেখব এটা কোন পজিশন হেড করছে। ঠিক আছে, আপনার মনে হলে আপনি র্যান্ডমলি যদি স্ক্রিপ করুন, ক্রসওভার করুন, দেখবেন তারপর কোথায় কস্টটা হচ্ছে। ঠিক আছে, কস্টটা কোথায়? হ্যাঁ কস্টটা সবচেয়ে কম কোথায় হবে সেটা হচ্ছে আমার সিমিল অপটিমাল সলিউশন। ঠিক আছে, এইগুলো আমি কালার কোডিং এর জিনিস কম্পিউটারে খুব বেশি ইউজ হয়। এই জিনিসগুলো মানে মেশিন লার্নিং এর একটা টার্ম হয়, সেটা হচ্ছে আমি এটা নোটে লিখে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং বলে একটা টার্ম। ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ এই যে স্যার যেটা বললেন একটু আগে যে আমি পাইমোর মধ্যে সবকিছু